Good morning, students, and welcome to the lecture of Tally. Session number 16 is underway. Now, so far, we have completed 9 exercises by yesterday, and today we will see another exercise, number 10, in the series of inventory data. Now, all of you know how to perform various inventory functions. Am I right? One more example is there with you, number 10. At first sight, the example appears to be a typical one, but there is nothing to worry about, because this time also we have go downs, items, quantity, rate, and just like yesterday, we have to identify the stock groups ourselves. Stock groups આપણે આપણી રીતે જ ડિસાઇડ કરવાના છે, right? So let us begin with exercise 10. Enter the following inventory details in the books of Dillon Limited. The first thing to do, what should we do? No, don't say we need to create a company. The first thing to do, even before creating the company, is to open Tally. Right? Pehla Tally open karo. Here it is. Tally is there on your screen. Now we will create a new company. How to create a new company? Now everybody knows. Alter F3 or company info, and in the menu you will have to select create company. Press enter, and on this screen you have to fill up necessary details. At present, all the details are not mandatory except the name of the company, address, country, and state. These things must be there, and other details may be skipped as of now. Okay? The name of the company, Dillon Limited. Let us try a different address. Rajaji Nagar, Bangalore, in India, but the state applicable will be Karnataka. Pin code, dummy pin code. You may fill up the contact details as well. We are not going to set any passwords. Remaining details as it is, and then you accept all the details, and a new company
is hereby created and it must be displayed right over here, deal unlimited. Done? Now go back with Control Q and you will be standing on the gateway of Tele. We have all the inventory features enabled with the help of F11. So we will directly go to inventory info section, press enter, and all the options which are of use at present are available. અત્યારે આપણે જેટલા ઓપ્શન્સની જરૂર છે એ આ ફર્સ્ટ 5 ઓપ્શન્સ છે એ અત્યારે અવેલેબલ છે. એટલે અત્યાર પૂરતા આ ઓપ્શન્સ તમારી સ્ક્રીન ઉપર હોવા જોઈએ. જો ન હોય તો અહીંયા F11 છે જ, F11માં જઈ અને તમે એ ઓપ્શન્સમાં યસ આપી ઇનેબલ કરી શકો છો. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું. ઓકે, now we will start entering the data one by one. સ્ટેપ નંબર 1માં આપણે ગોડાઉન્સ ક્રિએટ કરીએ છીએ. સ્ટેપ નંબર 2માં યુનિટ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ. In step number 3, we create stock groups. Then, if required, step number 4 માં stock categories create કરીએ છીએ. Stock categories are optional. And in the last step, that is step number 5, in which we create various stock items, we classify them under various stock groups. Not only that, we enter the data of quantity and rate. So, in 5 steps, in total 5 steps, we complete the exercise of inventory. You know that. And we have many godowns in the present exercise as well. Go to the godowns option. Over here, either on single mode or on multiple mode, we will create godowns. In the present exercise, we have so many godowns. So we can create all the godowns in a single screen all together. બધા godowns આપણે એક સાથે create કરી શકીએ with the help of multiple godowns. Press enter. Under all items, we will create the godowns. Let us go back to the exercises. Which are the various godowns? ગોડાઉનના કોલમમાંથી જોતા જઈએ. રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર એન્ડ જુનાગઢ. ફર્સ્ટ ગોડાઉન રાજકોટ. અહીંયા આપણે શું આપીએ છીએ? ન્યૂ ગોડાઉન છે પ્રાઇમરી. જામનગર પ્રાઇમરી. પોરબંદર, Junagadh, all under primary.
પછી પાછું રાજકોટ આવે છે, જામનગર આવે છે, already created. Then we have Bhayavadar, Chotila and Dhrangadra. Next, go down Bhayavadar, Chotila, and then Dhrangadra. 7 go downs created. Last 2 go downs, Jetpur and Dwarka. Jetpur and Dwarka. So, total 9 go downs are there. Dylan Limited is having 9 go downs at different places. We will accept it, and all the go downs are created. Where we can see them, જો ફરીથી તમે સિંગલ મોડમાં ગો ડાઉન ક્રિએટ કરો કે મલ્ટિપલમાં, તમારે સિંગલનું જે ડિસ્પ્લે ઓપ્શન છે એ ડિસ્પ્લે ઓપ્શનમાં જઈને જ જોવાનું કે આ બધા ગો ડાઉન્સ ક્રિએટ થઈ ગયા. એન્ડ વી હેવ ક્રિએટેડ ઓલ ધ ગો ડાઉન્સ. You can see there. Okay. So step number 1 is over, and we come back to the inventory screen. Now we will begin with the step number 2, units of measurement. And in that, create. હવે આપણે જોઈએ, come back to the exercise. આ જે સ્ટોક આઇટમ્સ છે એના ઉપરથી આપણે મેઝરમેન્ટ યુનિટ્સ બનાવવાના છે. Every time it is not necessary કે બધી સ્ટોક આઇટમ્સ પીસીસમાં જ હોય, એવું કંઈ કમ્પલસરી નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટેક ધ ફર્સ્ટ duet bed cover and pillow set. Then we have blackout curtain set. Then towel set. તો અહીંયા આગળ વર્ડ લખેલો જ છે set. Let us see how we can sets. We have set C. Unit quantity code is displayed in the side list, and એમાં set છે જ. સેટ હોય ડેસિમલ પ્લેસમાં તો આપણે 0 જ રાખીએ છીએ, એટલે આ એક યુનિટ ક્રિએટ થયો. હજી જોઈએ, સેટ પછી જો આ માઇક્રોફાઈબર કમ્ફર્ટર ઓર મેટ્રેસીસ, આ બધા પીસમાં હોય. ટેબલ કવર, કર્ટન વિથ હુક્સ, મિક્સર ગ્રાઇન્ડર, જ્યુસર, પ્લાસ્ટિક મોપ ઓર સ્પિન મોપ, આ બધા પીસીસમાં હોય. એટલે પીસનો યુનિટ આવશે, pieces. Unit code a pieces. So 2 units are created. Let us confirm pieces and sets. અત્યારે કોઈ યુનિટ કદાચ સ્કીપ થઈ ગયો હોય, ભૂલાઈ ગયો હોય, તો એમાંય કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં. ગમે ત્યારે ઓન સ્ક્રીન આપણું કામ ચાલુ હોય ત્યારે ઓલ્ટર C કરી રન ટાઈમ આપણે એડિશનલ યુનિટ ક્રિએટ કરી શકીએ, એડિશનલ આઇટમ
और एडिशनल ग्रुप भी क्रिएट करी શકીએ. You have to remember the command alter C. C for create. C for create. એટલે એ આપણે કરી શકીએ. So with this, step number 2 is over. And now it's time to identify stock groups. Back to exercise. Now see this. Items ઉપરથી ગ્રુપના નેમ બનાવવાના છે અને એ ગ્રુપ ક્રિએટ કરવાના છે. તો કઈ રીતે બનાવશું? જો બેડ કવર, પીલો સેટ, કર્ટન સેટ છે, બાથ ટોવેલ, કમ્ફર્ટર છે, મેટ્રેસ, again shower curtain, then we have table cover. આ બધી જે સ્ટોક આઇટમ્સ છે એના માટે કયો વર્ડ યુઝ કરશું? કારણ કે પછી બધું ઓલું મિક્સર ગ્રાઇન્ડર ને જ્યુસર ને એવું બધું આવે છે, એ એનું પછી અલગ ગ્રુપ બને. પણ આ પેલી જે છે સમ 8 સ્ટોક આઇટમ્સ, એને આપણે કોઈ એક ગ્રુપમાં મૂકવી હોય તો એ ગ્રુપનું નામ શું આપશું? એની આઈડિયા? કારણ કે એ ગ્રુપ તો આપણે ઇમેજિન કરવું પડે. ટેલી તો તમે જે નામ આપશો એ નામ એક્સેપ્ટ જ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ બેડ કવર એન્ડ પીલો સેટ છે, ફર્સ્ટ એન્ટ્રી, એનું તમે ગ્રુપનું નામ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ આપો તો ટેલી તો ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ ક્રિએટ કરી દેશે અને એમાં પીલો સેટ ગોઠવી દેશે. એ તો આપણને જ ખબર હોય કે બેડ કવર ને પીલો સેટ છે એ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમમાં ન આવે. ટેલી જે છે દેટ વિલ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ લોજિક. એટલે હવે આપણા ઉપર જ છે કે આપણે એનું શું નામ આપીએ છીએ. ઓકે, so always remember these items are home furnishing items. Home decor or home furnishing એવું નામ આપી શકાય. એટલે ગ્રુપ ક્રિએટ કરીએ આપણે. ફર્સ્ટ ગ્રુપ હોમ ડેકોર આપીએ ઓર હોમ ફર્નિશિંગ, અથવા એવું કોમન નામ આપી દઈએ હોમ ડેકોર એન્ડ ફર્નિશિંગ. આવું નામ બી આપી શકાય, હોમ ડેકોર એન્ડ ફર્નિશિંગ. પ્રાઇમરી ગ્રુપ, ક્વોન્ટિટીઝ ટુ બી એડેડ, રાઈટ? યસ. નો જીએસટી. અત્યારે જીએસટી આપણા માટે છે જ નહીં. સો ધ ફર્સ્ટ ગ્રુપ ઇઝ ક્રિએટેડ. આ સ્ક્રીનને આપણે આમ નામ રાખીએ અને એક્સરસાઇઝમાં પાછા આવીએ. હવે મિક્સર ગ્રાઇન્ડર છે, જ્યુસર છે ઓર જ્યુસ એક્સટ્રેક્ટર છે ઇન ધ લિસ્ટ. એને શેમાં મૂકશો? તમે એનું નામ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ એવું આપી શકો, સિમ્પલ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ. પણ માની લો મોર સ્પેસિફિક નામ આપવું હોય તો એ ખરેખર સ્પેસિફિકલી કયા ગ્રુપમાં આવે? ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ તો છે જ, ટ્રુ. એટલે બીજું કંઈ નામ યાદ આવે કે ન આવે, ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ તો આવે જ છે અને તમે એનું ગ્રુપ બનાવી જ શકો અને એમાં આ બધી આઇટમ્સ છે એને ક્લાસિફાય પણ કરી શકો, એમાં ના નહીં. પણ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ કરતાંય વધારે બેટર વર્ડ કોઈ હોય તો એ બી આપી શકાય. આવે છે એવો એકેય વર્ડ? મિક્સર ગ્રાઇન્ડર છે કે જ્યુસર છે એ ક્યાં યુઝ થાય?
એ ક્યાં યુઝ થાય? એક્ઝેક્ટલી, એ કિચનમાં યુઝ થાય. So can we give the name of next group as a kitchen appliances? That will be more suitable word, kitchen appliances. કારણ કે આ બધી આઇટમ્સ કિચનમાં યુઝ થાય છે. And it is created, quantities of items are to be added, એટલે એને yes આપજો. તો સેકન્ડ ગ્રુપ આપણે ક્રિએટ કર્યું કિચન અપ્લાયન્સીસ. બેક ટુ એક્સરસાઇઝ પાર્ટ. હવે આવે છે મોપ. આપણા ઘરે મોપ હોય છે, બરાબર. મોપને બે નામથી ઓળખી શકો તમે. એને પ્લાસ્ટિક આઇટમ બી કહી શકો, પ્લાસ્ટિક આઇટમ્સ એમાં બી મૂકી શકો. સપોઝ તમારે એનું નામ પ્લાસ્ટિક આઇટમ્સ એવું ન આપવું હોય તો બીજું કયું નામ આપી શકો? અગેન મોર સ્પેસિફિક નેમ ટુ બી અસાઇન્ડ ફોર ધ ગ્રુપ ઓફ મોપ્સ આપી શકાય એમ છે. મોપ ઇઝ યુઝ ફોર ક્લીનિંગ પર્પઝ. We clean our house with the help of mop, right? મોપનો તો એક જ યુઝ થાય. મોપમાં કંઈ આપણે છાશ તો બનાવવાના છીએ નહીં, નહીંતર એમ થાય કે હાલો મોપ કિચનમાં યુઝ થાય, બરાબર. પણ એવું તો આપણે કંઈ કરવાના છીએ નહીં, નેવર. તો મોપ ઇઝ એ ક્લિનિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. તો આપણે એવું નામ આપીએ ક્લિનિંગ અપ્લાયન્સીસ or cleaning instruments. Cleaning instruments. Primary, અને અહીંયા આપણે આપીએ છીએ yes and accepted. So 3 groups created. Let us see them. Cleaning appliances, home decor and furnishing, and the last one kitchen appliances. 3 groups created. હજી જો કોઈ ગ્રુપ યાદ ન આવ્યું હોય, કોઈ રહી ગયું હોય, તો આપણે ઓલ્ટર સી કરી અને ગ્રુપ ક્રિએટ કરી લેશું, રાઈટ? ધેટ્સ ઇટ. કમ બેક ટુ ઇન્વેન્ટરી સ્ક્રીન. After creating stock groups, step number 3 is over. Now we are moving to the optional step, step number 4. And that is related to stock categories. But this time, you may see the exercise, we don't have any such categories that we can clearly identify. So we can skip step number 4 of categories. And if step number 4 is skipped, that means now we are left with only one step. We have to create all the stock items. Go to stock items, and under this also you can create it one by one. એ બી કરી શકો છો ટાઈમ હોય તો. or go on multiple mode. એક સાથે બધી એક જ સ્ક્રીન ઉપર ક્રિએટ કરી શકો છો, which is more convenient. એ તમે જોયું હશે, આપણે આ ટાઈપની 2-3 એક્સરસાઇઝ કરી એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે જ્યારે સ્ટોક આઇટમ્સ ઝાઝી હોય, મલ્ટિપલ સ્ટોક આઇટમ્સ હોય, ત્યારે મલ્ટિપલ મોડમાં જ ક્રિએટ કરાય. અને અહીંયા આગળ આપણે આપી શકીએ શું? અંડર ગ્રુપમાં ઓલ આઇટમ્સ. આજે એક નવો એક્સપેરિમેન્ટ અથવા નવું ફંક્શન હું કરું છું. આપણે મલ્ટિપલમાં જ્યારે આવીએ ત્યારે અહીંયા આગળ ઓલ આઇટમ્સ આપી દઈએ છીએ, પછી આપણે ગ્રુપ સિલેક્ટ કરીએ છીએ. એને બદલે તમે આમાંથી બી કોઈ પણ ગ્રુપનું નેમ આપી શકો અંડર ગ્રુપમાં. પછી એની જે કંઈ પણ એન્ટ્રીઝ છે એ ઓટોમેટિક એમાં જ આવશે. આપણે દર વખતે ગ્રુપનું નામ આપવું નહીં પડે જો તમે ગ્રુપ સિલેક્ટ કરશો તો. એટલે આ જ વખતે કાલે આપણે જોયું હતું ઓલ આઇટમ્સ આપીને જ આપણે કર્યું હતું.
આજે આપણે 1 બાય 1 ગ્રુપનું નામ આપીને સ્ટોક આઇટમ ક્રિએટ કરીએ. એ રીતે થઈ શકે. ઇટ ઇઝ ઓલ્ટરનેટ મેથડ. તમે ઓલ આઇટમ્સ આપીને કરો તોય ચાલે અને ગ્રુપ વાઇઝ આઇટમ ક્રિએટ કરો તો બી ચાલે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પેલી બધી જે એન્ટ્રીઝ હતી શરૂઆતની, આ બધી જે છે એન્ટ્રી, આ ટેબલ કવર સુધીની આ જેટલી મેં સિલેક્ટ કરેલી તમને દેખાય છે, આ બધી હોમ ડેકોર એન્ડ ફર્નિશિંગની એન્ટ્રીઝ હતી. દર વખતે હોમ ડેકોર સિલેક્ટ ન કરવું હોય તો પહેલાં જ તમે અંડર ગ્રુપમાં હોમ ડેકોર આપી દો. અહીંયા હોમ ડેકોર આપી દો એટલે હવે દર વખતે ગ્રુપ નહીં પૂછે, ઓટોમેટિક બધી એન્ટ્રી હોમ ડેકોરમાં જ જશે. પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે હોમ ડેકોરમાં કેટલી લેવી, એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો પહેલી બધી એન્ટ્રીઝ જે છે એ જ છે, લેતા જઈએ. ડુએટ બેડ કવર એન્ડ પીલો સેટ. હવે એ આખું લખવાનું થશે હો. ડુએટ બેડ કવર એન્ડ પીલો સેટ. હવે જો અંડર કરશો ને એટલે ઓટોમેટિક આ હોમ ડેકોર આવી જ જશે, આપણે કંઈ લેવાનું રહેતું નથી. કેટેગરી તો આપણે રાખી નથી એટલે નોટ એપ્લિકેબલ. યુનિટ્સમાં આ પીલો સેટ છે એટલે સેટ્સ. હવે એની ક્વોન્ટિટી 30. ગોડાઉન વિચ Rajkot Godown. What's the price? 1,340 rupees. And it is created. You can see. Then blackout curtain set of 2. Blackout curtain set of 2 with tie backs. Tie backs. જો આખું લખવાનું થાય. બાય ડિફોલ્ટ આપણે હોમ ડેકોર જ રાખ્યું છે. આ બી સેટ જ છે. ક્વોન્ટિટી 25. Which godown? It is in Jamnagar, remember. Jamnagar. ગોડાઉન બધા આડા આવડા છે, ધ્યાન રાખજો. 1750 રેટ. ડન. આ વખતે આઇટમ્સના નામે લાંબા છે. પ્રેક્ટિકલી આવા નામ જ હોય. તમે પ્રેક્ટિકલી જ્યારે સ્ટોકનો ડેટા એન્ટર કરો ને ત્યારે નામ આવા જ હોય. એક બોર્ડનું નામ ન હોય, આવા લાંબા નામ હોય. અને ગોડાઉને આડા આવડા જ આપ્યા હોય. સો ધીસ વન વુડ બી અ રિયલ પ્રેક્ટિકલ એક્સરસાઇઝ. થર્ડ છે કોટન 2 પીસીસ બાથ ટોવેલ સેટ. પેલા આપણને આ યાદ રહેવું જોઈએ ને. કોટન 2 પીસીસ બાથ ટોવેલ સેટ. હોમ ડેકોર અહીંયા સેટ જ છે. ક્વોન્ટિટી છે એની 35 અને ગોડાઉન પોરબંદર છે. પોરબંદર. What is the rate? 769. Done. Then next, cotton 12 pieces bath towel set. Cotton 12 pieces bath towel set. Home decor set. 40 છે, ક્વોન્ટિટી 40 અને ગોડાઉન જુનાગઢ. રેટ જોઈ લો.
519. 519. Everything is created under this common group, home decor and furnishing. એટલે જ્યાં ગ્રુપ બદલી જાય ને ત્યાં આને એક્સેપ્ટ કરી અને રવાના કરી દેશું, બરાબર. પછી કઈ એન્ટ્રી આવે છે જો એક્સરસાઇઝમાં? માઇક્રોફાઇબર રિવર્સલ કમ્ફર્ટર. માઇક્રોફાઇબર રિવર્સિબલ કમ્ફર્ટર. માઇક્રોફાઇબર, આ પાછું યાદ નો રહીએ જટ દઈ. રિવર્સિબલ કમ્ફર્ટર. હવે આમાં સેટ ન હોય, આ પીસ હોય. શું છે એની ક્વોન્ટિટી? 15 છે ને, ગોડાઉન રાજકોટ છે અને એનો રેટ જોઈ લઈએ 1189. ફિગર્સ બી ઓડ જ છે એ રાખેલા, રિયલમાં આવા જ ફિગર્સ હોય એટલે. પછી જુઓ તો waterproof and reusable mattress. ઓહો, waterproof and reusable mattress. આ બી પીસમાં જોઈ. ક્વોન્ટિટી કેટલી છે? 20 છે અને રાજકોટ ગોડાઉન જ છે. ક્વોન્ટિટી 20, ગોડાઉન નેમ રાજકોટ અને રેટ કેટલો છે એમાં? 309. 309 એન્ટર કરો. Then next, હજી આ જ ગ્રુપની એન્ટ્રીઝ આવે છે. શાવર કર્ટન with hooks. Shower curtain with hooks. આ બી પીસીસમાં જ હોય. 28 ક્વોન્ટિટી, 28 પીસીસ, જામનગર ગોડાઉન. 28 and જામનગર ગોડાઉન. મેક નો મિસ્ટેક અબાઉટ ગોડાઉન. 539 રેટ આપેલો છે and it is done. Then one more entry under Jamnagar, cotton blend table cover. Cotton blend table cover. Home decor table cover એ પીસમાં જ હોય. ક્વોન્ટિટી જોઈ લે 45, ગોડાઉન જામનગર છે અને એનો રેટ જોઈ લો 185 રેટ છે. સૌથી નાની અને સસ્તી એન્ટ્રી આ જ હતી 185 વાળી. જો એઝ કમ્પેર ટુ અબોવ રેટ્સ. કોટન બ્લેન્ડ ટેબલ કવર ઓવર. હવે મિક્સર ગ્રાઇન્ડર ને જ્યુસર ને એવું આવે છે એટલે એને આપણે અહીંયા મુકાય? ન મુકાય. કારણ શું છે? અહીંયા ઉપર આપણે હોમ ડેકોર આપ્યું હતું એટલે હોમ ડેકોરની અંડર આટલી સ્ટોક આઇટમ થાય એટલે હવે આમાં એન્ટ્રી થઈ પૂરી. હોમ ડેકોરની બધી પ્રોડક્ટ્સ આવી ગઈ એટલે હવે આને એક્સેપ્ટ કરી દો એટલે એ થઈ ગયું અને તમે ઓટોમેટિક બારે આવી ગયા સ્ટોક આઇટમ વાળી સ્ક્રીનમાં. હવે પાછું મલ્ટિપલમાં ક્રિએટ. ઓલ આઇટમ્સ નહીં આપવાનું પણ શું આપવાનું? હવે આપણે કિચન અપ્લાયન્સીસ આપીએ. કિચન અપ્લાયન્સીસ.
જો અહીંયા આગળ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ સ્કીપ કેટેગરી એવું આપેલું છે, એનાથી તમે કેટેગરી વારે ઘડીએ એન્ટર ન કરવી હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, પણ એવું આપણે કંઈ કરવું નથી. હવે કિચન અપ્લાયન્સીસમાં પ્રેસ્ટીજ 750 વોટ મિક્સર ગ્રાઇન્ડર comes first. Prestige 750 watt મિક્સર ગ્રાઇન્ડર અંડર કિચન અપ્લાયન્સીસ બાય ડિફોલ્ટ આવી જશે. મિક્સર ગ્રાઇન્ડરનો સેટ ન હોય, એ પીસીસમાં જ હોય. એક મિક્સર ગ્રાઇન્ડર લ્યો એટલે એમાં એ મિક્સર ગ્રાઇન્ડર અને એના વાટકા અને જે કંઈ આવતું હોય એ બધું ભેગું જ આવે, એ બધું અલગ અલગ ન આવે. પછી તમે એક્સ્ટ્રા વાટકા લ્યો તો વાત અલગ છે. 20 મિક્સર ગ્રાઇન્ડર્સ આર ધેર અને ભાયાવદર ગોડાઉન છે. ક્વોન્ટિટી 20, ભાયાવદર ગોડાઉન, અને રેટ કેટલો આપેલો છે જુઓ તો 3290. Okay, so one item is created. Then next, પ્રેસ્ટીજ ની જગ્યાએ બટરફ્લાય છે. બટરફ્લાય 750 વોટ મિક્સર ગ્રાઇન્ડર, કિચન અપ્લાયન્સીસ પીસીસ. આ તો બધું હવે ફટાફટ થઈ જાય. 25 અને ભાયાવદર, 25 ભાયાવદર, રેટ 2799. 2799 એન્ટર કરો. આ બધાના મલ્ટિપ્લિકેશન આપણે કેદી કરી લઈએ, આ સારું જ આમાં ઓટોમેટિક થઈ જાય. પછી જ્યુસર આવે છે બે, 1 by 1. BTS હેન્ડ પ્રેસ જ્યુસર, BTS હેન્ડ પ્રેસ જ્યુસર પીસીસમાં 22 અને ચોટીલા ગોડાઉન છે. 22 ચોટીલા, રેટ 1695. 1695. Then another juicer or juice extractor is there with us. Bajaj Majesty Juice Extractor. Oh bapre. Bajaj Majesty Juice Extractor. Pieces. 15 pieces Drangadra go down. 15 pieces Drangadra. અને એનો રેટ છે 2290. 2290. It is done. તો કિચન અપ્લાયન્સીસ 4 હતા અને એ ચારે ચાર આવી ગયા. હવે મોપ છે, મોપ કિચન અપ્લાયન્સીસમાં ન આવે, બરાબર. એ ક્લિનિંગ અપ્લાયન્સ છે કે ક્લિનિંગ એસેસરી છે એમાં આવે, એટલે આ ચાર સાથે એક્સેપ્ટ થઈ ગયું. હવે પાછું મલ્ટિપલમાં ક્રિએટ કરીએ. હવે કોનું નામ આપશું? ક્લિનિંગ અપ્લાયન્સ. એમાં જોઈએ તો સ્પોટ 0 સ્પિન પ્લાસ્ટિક મોપ. સ્પોટ 0 સ્પિન પ્લાસ્ટિક મોપ અંડર ક્લિનિંગ એપ્લાયન્સ એની મેળે આવશે. આ બી પીસીસમાં જ હશે. 30 પીસીસ જેતપુર ગોડાઉન. 30 પીસીસ જેતપુર ગોડાઉન. અને એક મોપ છે કેટલાનું? 570 રૂપીસનું છે. નાનું મોપ છે 570. ઇટ ઇઝ ડન.
And one more, that is the last. Gala twin bucket spin mop. Oh, Gala twin bucket spin mop. Gala twin bucket spin mop. Ice pieces. 25 pieces, Dwarka. દ્વારકા અને એકનો રેટ છે 1299. 1299. બે હતા ક્લિનિંગ એપ્લાયન્સ, બે હતા. જો આવી રીતે વન બાય વન ગ્રુપ વાઇઝ બી તમે સ્ટોક આઇટમ ક્રિએટ કરી શકો. ઓલ આઇટમ્સ આપો તો બધી એકસાથે થાય, પણ વન બાય વન ગ્રુપ સિલેક્ટ કરીને પણ તમે બધી એન્ટ્રી કરી શકો. બિફોર વી લીવ આપણે જોઈ લઈએ. એક તો ગેટવે ઉપર આવીએ ત્યારે અહીંયા જોવા મળે સ્ટોક સમરીમાં જવાનું, અને એ સ્ટોક સમરીમાં એન્ટર આપો જે તે ગ્રુપ ઉપર, તો એ જે તે ગ્રુપની ડિટેલ બતાવે. અહીંયાથી જ ડિટેલ કરો તો આખે આખું બતાવે. આ તમે કરેલું છે ઘણી જગ્યાએ. જ્યાં જ્યાં એક સરખા યુનિટ્સ હશે ને તો ટોટલ બતાવશે. પીસ અને સેટ એનું કોમ્બિનેશન હશે, લાઈક હોમ ડેકોર ગ્રુપ, તો એમાં ટોટલ નહીં બતાવે. એટલે ક્વોન્ટિટીનો ટોટલ નહીં બતાવે, અમાઉન્ટનો ટોટલ તો બતાવશે જ. એટલે સ્ટોક જોવો હોય, આ હું એટલા માટે કહું છું કારણ કે તમારે જ્યારે યુનિવર્સિટીની પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ હોય, યુનિવર્સિટીની પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ હોય કે આપણી અહીંની ઇન્ટરનલ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ હોય, ત્યારે એમાં ખાલી પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ એટલે કમ્પ્યુટર પર બેઠા બેઠા આ બધો ડેટા એન્ટર કરી દેવાનો એવું જ ન હોય. જે એક્ઝામિનર હોય ને એ તમને ઓરલી ક્વેશ્ચન બી પૂછે, લાઈક વાઇવા, યુ નો, એ ટેલીના વાઇવા બી લે. એટલે એમાં પૂછે કે સ્ટોક છે એ કઈ કઈ જગ્યાએથી આવે, તો તમને તમારે એટ એ ટાઈમ એને બતાવવાનું કે જો એક તો અહીંયા સ્ટોક સમરીમાંથી આવે, પછી અહીંયા બેલેન્સ શીટમાં અહીંયા અસેટ્સ એન્ડ કરંટ અસેટ્સ છે એમાંથી એ સ્ટોક આવે, બરાબર. આ રીતે તમારે એને બતાવવાનું. પછી ડિસ્પ્લે છે એમાં સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઇન્વેન્ટરી, બરાબર, એમાં બી ગોડાઉન વાઇઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક કોઈ ગોડાઉન છે ભાયાવદર છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો ભાયાવદરમાં શું છે તો કે કિચન અપ્લાયન્સ છે. કયા કિચન અપ્લાયન્સ છે તો કે 2 મિક્સર ગ્રાઇન્ડર ભાયાવદરમાં હતા. તો ગોડાઉન વાઇઝ સમરી જોવી હોય તો એ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઇન્વેન્ટરીમાંથી મળે, ઇન્વેન્ટરી ગ્રુપમાંથી એ મળે. તમે સ્ટોક આઇટમનું નામ આપો, કોઈ બી સ્ટોક આઇટમ, તો સ્ટોક આઇટમની ડિટેલ મળે. એ રીતે પાછા જાઓ ગ્રુપ સમરી, તો ગ્રુપમાં 3 હતા. માની લો કે મારે હોમ ડેકોરની સમરી જોવી છે, તો હોમ ડેકોરમાં કેટલું છે ખાલી એટલું જ અહીંયા બતાવે. આ રીતે તમારે અલગ અલગ રીતે એને બતાવીને શો કરવાનું, તો એને ખબર પડશે કે તમને બરાબર આવડ્યું કે નહીં. પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ આ રીતે જ લેવાય. તમે ખાલી એને જે તમને ક્વેશ્ચન આપેલો છે એ ટેલીમાં એન્ટર કરી દો અને આન્સર આવી ગયો એટલે વાત પૂરી ન થઈ જાય. એ આ જુદું જુદું કેટલુંય પૂછે કે આ સ્ટોક સમરી છે તો સ્ટોક સમરીમાં શું આવે, કઈ રીતે આવે, અહીંયા વચ્ચે હોમ ડેકોર છે તો એમાં ટોટલ કેમ અહીંયા નથી બતાવતા. આવા ક્વેશ્ચન્સ તમને ઓરલી પૂછશે ઓન ધ સ્પોટ. જે એક્ઝામિનર આવેલો હશે એને વાઇવા કહેવાય. એટલે વાઇવા છે ને, ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામિનેશન, લેટ મી ટેલ યુ. એટલે તમારે એકદમ આમ થરો સ્ટડી કરેલો હોય, એકદમ ડીપમાં સ્ટડી કરેલો હોય ને તો જ તમને ખ્યાલ આવે કે આમાં કઈ વસ્તુ ક્યાંથી જોઈ શકાય. બધા હરીફરીને એક જ જગ્યાએ આવતા હોય પણ જવાતું જુદી જુદી જગ્યાએથી હોય. એ હું તમને અત્યારે બતાવી રહ્યો છું. સો વેન યુ આર ડુઈંગ પ્રેક્ટિસ, ત્યારે તમારે અંદર ખાખા ખોડા કરવાના કે આમાં શું આવે, તેમાં શું આવે, બરાબર, એ બધું જોવાનું. ઇવન આ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ છે સપોઝ, તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં જો ક્રેડિટ સાઇડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક આવે અને એ આ જ બતાવે. તો એ બધી તમને ખબર હોવી જોઈએ અને તમારે ઓરલી એને જવાબ આપવાના થાય. એના બી માર્ક્સ હોય છે.
30 માર્ક્સની પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ હોય તો એમાં વાયવાના કેટલા ગણવાના એ એક્ઝામિનર ડિસાઈડ કરે, પણ એના પણ માર્ક્સ તો હોય જ છે. એટલે એ બધું ધ્યાનમાં રાખીને જ તમારે પ્રિપેરેશન કરવાની થશે. હવે અહીંયા એક્સરસાઇઝ નંબર 10 પૂરી થઈ. હવે આગળ શું કરવાનું છે? વોટ વિલ બી ધ વે અહેડ that I will inform you in our WhatsApp group. Till then, see you all.